तो सानू कांग्रेस हमायती कहते गया। तुम हैरान होवोगे कि मैं भावें अपनी रोटी थले आया सी, बड़ी मुश्किल सी मैंने प्रॉब्लम, मैं पंजाब सर्विस करता सी और डॉक्टर विश्वनाथ तिवाड़ी जो मनीष तिवाड़ी का फादर है उदों मैं क्लर्क सीगा, ये 78-79 की गल है। तो जो असी मतलब किया तो मतलब हाईजैकिंग की तो प्रकाश सिंह बादल तो रतन सिंह मंगूआ ने कहा भी कांग्रेस एजेंट भी तो लोग जो मीडिया वाले जो होर कहते एजेंसियों का बंदा फलाना फलाना, मतलब बंदा सूली चढ़ जाता है। जिवें मेरे सुन लिया भी वो बलदी अग के अंगारियां ते नंगे पैर चल रहे हैं, तो तुसीं उसनूं कह रहे कि RSS का बंदा एजेंसी का बंदा, मतलब किसी तरीके नाल तां किसी नूं काम करन दिओ ना। मरना कोई बहुती औखी गल नहीं हैगी, लेकिन डेमोक्रेटिक वे नाल लड़ाई लड़ीए ते इहदे वास्ते बड़ी वड्डी रोड मैप है ब्लू प्रिंट की लोड़ है कि पंजाब की स्थिति देखो राजनीतिक जिवें कह रहे हो राजसी पंजाब के प्रदेश में स्पेस बनी है, तो सवाल यह है भी उस राजसी जी स्पेस बनी है उस किस ढंग नाल लड़ना। कोई बंदा थोड़ा 500-1000 200-400 बंदा नाल लैके चले कोई गल नहीं, लेकिन जो हज़ारां की गिनती बंदा जुड़ जाता और वो बड़ी रिस्पोंसिव ऑडियंस होती है। एक समझ लिया कि तुम बंदे बिठा दिते वो जकारे भी नहीं छड्डते या कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं करते लैक्चरस में, एक जो लोग अपने आप आते हैं तो 29 तरीक का जो वरतारा है जी ये समझो कि वो एक उसने लोगों के कन खड़े कर दिए। मैं मतलब इन्होंने कहना कि कन्फैडरल स्टेटस ऑफ इंडिया कि कन्फैडरल मॉडल लिया जाए जिस राजा अधिकार राजा वखरा कंस्टिट्यूशन हो, जिन्होंने वखरा झंडा हो, जिन्होंने वखरा सिस्टम बने इलैक्टोरल पॉलिटिक्स के नाल एक तरह आल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। सो वो मॉडल वधिया ये जेडे जर्नलिस्ट ने साडे विद्वान ने, चाहे प्रोफैसर मनजीत सिंह है, प्यारा लाल गर्ग है, या जो पत्रकार ने भुल्लर साहब ने, अवतार सिंह भुल्लर ने, होर उन्हों का एनालिसिस करने का जिहड़ा तरीका है वो परंपरावाद है। वो पंजाब टीवी ने कहते तुसीं एजेंसियां से तो लोग कह करेंगे कान खड़े हो जाने ने, जिवें कल किसी ने कहा कि सीगा पत्रकार उन्होंने तो वापस भेजता जाता है, तो आंदा इस मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उस स्थिति के सिख ये सोचते हैं कि ये जिहड़ा साडी सिख पंथ की आने वाले समय की तकदीर कौन करेगा, किहड़े आगू होणगे। सो सारी चीज़ एक पेड़ खाली पिया, वो खाली पेड़ दे विच जदों भाई अमरपाल सिंह एंटर करते हैं तो सुभाविक सी ये सवाल हुण ये उन्होंने अपने तरीके नाल साबित करना है कि जो तुसीं कह रहे हो गलत है, कि पंजाब दे विच जिहड़ी पंथक सफा दे विच कंपीटीटिव पॉलिटिक्स चल रही है, मुकाबले की पॉलिटिक्स आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕਰਤਾ। जब मतलब मैं सलाहकार होवां भाई अमरपाल सिंह का तो मैं उन्होंने यही राय दिया भी तुसीं एक ऑर्गेनाइजेशन नाल विद्वानां दा कट करो, वो भी विद्वान जिहड़े संघर्ष रहे ने वो ने जिहड़े कि मतलब बाहर मिल के तुहानूं साडे ते मतलब इस तरीके दा क्रिएटिव है पॉजिटिव आ। सो मैं समझदा कि उन्होंने इस तरीके नाल जिवें उन्हां दा पॉजिटिव व्यू है अकाली दल प्रति, कमेटी प्रति, अकाल तख्त साहब प्रति, उन्होंने अकाल तख्त वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। विजन 1469 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੁੱਲ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕ ਲਿਆ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਸਰਦਾਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੰਥਕ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਪੰਥਕ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਜਾਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੱਕ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਫੈਟੀਗਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ, ਥਕਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜੀਣ ਵਾਲਾ, ਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਬੋਲੀ, ਦੇ ਕਲਚਰ, ਜੀ, ਇੱਥੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੈ, ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰਾਖਾ, ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ। ਜੀ, ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੀ, ਜੀ, ਜੋ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੀ, ਅਜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਰਾਸਤ, ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਜੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ, ਧਰਮ ਦੀ, ਕੌਮ ਜੀ, ਦੀ। ਜੀ, ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਏਰੀਆ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਮਹਾਨ ਰਿਗਵੇਦ ਔਰ ਮਹਾਨ ਫਲਸਫੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜੀ। ਬੜੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜੀ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੀ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਜੀ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਆਇਆ, ਜੀ, ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਗੈਪ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਜੀ, ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜੀ, ਹੋਰ ਜੀ। ਜੋ ਅਨੇਕ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ, ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਚੱਲ ਪਾਏ, ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਉਹਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਔਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਜੀ, 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 ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਏ, ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਜਾਂ ਸੱਭੇ ਖਾਲਸਾ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਸਬਦ ਖਾਲਸਾ, ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉੱਭਰੀ। ਜੀ, ਸੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾ ਵਰਤਾਰੇ 'ਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈਆਂ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜੀ, ਨੂੰ, ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਜੀ, 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੁਏਟ ਕੀਤਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਤੇ ਚੌਂਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੇਸ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਣਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਉਹ। ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਜੇ 15 ਦਿਨ ਰਹੇਗੀ ਹੋਰ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਜੀ ਉਸ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ 500-1000 200-400 ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਵ ਆਡੀਅנס ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਜਕਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 29 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਹੈ, ਜੀ ਜਾਂ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੀ, ਜੀ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਾਪਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੇ ਕਹਿ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਉਹ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਡੁਬਈ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਨੇ। ਜੀ ਪਰ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਉਭਾਰ ਦੀ, ਔਰ ਲੋਕ 38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ 84 ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਏ, ਖੜਕੂ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਉਹਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਜੀ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਫਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਲਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਜਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਰਹਿਣੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੀ ਸੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਪੇੜ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਂ ਖੂਨ ਡੋਲ ਦਿਆਂਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਪਿੜ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਉਹ ਇਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ, ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇਗੀ, ਹੋ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਚੋ ਲੈ ਕੇ 5-7-10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ, ਜੀ ਜਾਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਜੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਗਰਮ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਈ ਵੀਡੀਓ, ਕਿ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾਲ, ਜੀ 5-7 ਵਿਦਵਾਨ ਨਾਲ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਜੀ ਜੀ ਕੌਣ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਪੇਸ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੀ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪੇੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪੇੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਸ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਖਰਵੇਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਇਆ ਵਿਵਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੀ ਕੀ ਆਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਲਹਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਲਹਿਰ ਉਭਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦੇ, ਜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਖਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਫਟਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੀ। 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ। ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੀਏ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਸਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਤੋਰੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਲਣਗੇ ਤਾਂ ਲਿਜਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਹੈ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੱਖ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ
ਪਕੜੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਔਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਨੌਨ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਮਾਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸ਼ਾਜੀ ਪਿਛੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਸ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸੰਨ 88 99 ਤੋਂ 6 ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵੀ ਰਹੇ ਧਰਮ ਆਗੂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਮਰ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ PhD ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸੱਟ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਜਾਓ ਦੂਰ ਜਾਓ 66 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼। ਜਦੋਂ 66 67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਏ ਜੀ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਰੱਖੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖੜਿਆ ਬੁਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ 222 ਬੈਠੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ ਚਾਹੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਲਓ ਨੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਦਬੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਆ ਗਏ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਉਲਝੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬੇਬਸ ਚੂਹੇ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਦਰਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰੱਖ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇਖੋ ਸੀਗੀ ਮੁਗਲਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਸਤਹੀਣ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਵਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਾਏ ਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਓ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰੋ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਲੈਣ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਊ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਥੈਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਸਮਝਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਉੱਠੋ ਉਹ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਝੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਥ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀ ਕਿਸ ਕੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ RSS ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ RSS ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਉਸ ਪਾਰੇ ਆਪੇ ਘੇਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧ ਸੀਗੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮਾਇਤੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਲਰਕ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ 78-79 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਸਰਗਰਮ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਗਾਤੀ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾੜੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਖੋ ਕਰੇ ਵੀ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਮ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨੇ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 1984 ਜਾਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਵੈਲਿਡ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੋ ਗੁਰੂ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੀ ਦੇਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ, ਕੂਟਨੀਤੀ, ਰਣਨੀਤੀ, ਪੈਂਤੜੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋੜਾ ਮੋਈ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਡੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੀਏ। ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੀ। ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਲਈ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਵਾਊ ਬੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਡਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਯਾਰ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਰ ਦੇ ਔਰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕਦਮ ਇਸ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜ ਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਿਜ ਬਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇਜ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ 4 ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ, ਸੁਡਾਨ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਊਬਾ 'ਚ ਆਇਆ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੀਡਲ ਕਾਸਟਰੋ ਲੈ ਕੇ 59 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਤਖਤਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਸਫਲ ਹੋਏ।
ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਚੀਨ ਬੈਠਾ, ਹਥਿਆਰ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਸਫਲ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਕਿਸ ਹੱਕ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ, ਹੱਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚਾਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਲਚਰ ਜਿਵੇਂ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇਗਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਖਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਪ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੱਸ ਕੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਲੋੜ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਚਾਰ ਮਾਡਲ ਨੇ। ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੀ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, RSS ਸੈਕਟਰ 100 ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੈਂਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਲਿਸਟ, ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਚਾਹੇ ਸਾਊਥ 'ਚ ਨੇ ਚਾਹੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਬਾਲ ਵੀ ਫਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜੀ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਨਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਨਫੈਡਰਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਕਨਫੈਡਰਲ ਮਾਡਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਉਹ ਮਾਡਲ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਰਭਰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਵਾਨੀ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਰੋਡ ਮੈਪ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਡਲ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੋਕ ਭਰਾਵ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਰਾਜ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਈ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੇ ਲੋ, ਬਿਗਮਪੁਰਾ ਰਾਜ ਬੜੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਮੈਸੇਜ,
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇਗਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਆਰਡਰ, ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਲਟਰਨੇਟ ਸਟੇਟ ਆਰਡਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੈ, ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਓਗੇ, ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਓਗੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਫਿਜ਼ਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਲਹਿਰ ਖੜ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਵਿਊ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲਾਭ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚਲੋ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਉਠਾ ਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ 90 'ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਡਰਾ ਕੇ 402 ਬੰਦਾ 7 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਣਾਓ, ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣੋ 24 'ਚ ਜਾਂ 27 'ਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਓ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਰੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਲਿਆਉਣ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਿੱਜ ਬਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਲੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕਨਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਸ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਚਰ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 66-67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 4-5 ਵਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਦੂਜੇ ਲੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਉਠਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਓਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉੱਠਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਬਾਨੀ ਵੀ ਨੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ, ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੰਥਕ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ,
ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖੂਨ ਨਾ ਡੋਲੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈਏ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ, ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ 1469 ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।